Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to another great edition of Sit Back with Shaq and Anu. It's World Cup special, it's Payback, and yes, good news, of course, the entire Sri Lanka knows about it. We have huffed and puffed and got into the Super 12. Let me just sing it. Yeah. Oh, happy day. Lots to talk about on the show today, as always. We got Chaminda Vaas in the studio with us. A big thank you to our sponsors, Softlogic Life, our presenting partner on the show, and of course, not forgetting Advantage Workflows and Daraz. Don't forget, lots of good stuff happening, courtesy of Daraz. The 11/11 sale is just around the corner. And also with Softlogic Life. We need to talk about that fantastic commercial that is out. Absolutely. And the thing is, it is so endearing. Yes, it is. It is. Especially because, they've reenacted the commercial that they had before with the cricketers, with the Sri Lanka cricketers, with kids. And the thing is this, right? You're in the ad industry. Not many clients actually have that follow-up to a commercial. Absolutely. And the thing is, this is what I always say, Shaq. You've got to strategize these things properly. It can't happen off the cuff. So clearly, Softlogic Life has thought about it, the long-term strategy. And it's really worked. And of course, the timing is impeccable. Perfect. Yeah. Absolutely perfect. Lots to talk about Softlogic Life on the show with us, Advantage Workflows and Daraz. As always, let's start off with the details from Down Under. A quick recap as to what happened at the World Cup today. Rightio then, let's start off with the results of today's matches on your screen. The big one there, Sri Lanka beating Netherlands by 16 runs. A very unconvincing win. We will talk about that with Chaminda Vaas in the studio. But the better match out of the two was UAE beating Namibia by 7 runs, and that went down to the wire. And that was such a great match. I think, Vasi, you watched that match. What a great comeback by Namibia, even though they lost it. I think they were 64 for 7 at one stage. One stage they were 67 for 7. 67 for 7. And right. I thought UAE will win easily. Right. But the guy who batted Vaas. Yes. And because he has played all over the world. Right. T20. The way he batted. And one stage came so close. Yeah. Itu match එක Namibia. අපි group එකට. Yeah. But so like I said, we huffed and puffed and got through with the win over Netherlands today. Absolutely. And you know how the mighty have fallen, no? Namibia leading the group for the longest time. Just because they won 2 games back to back. Convincing, no? No, that's true. Yeah, I must say the first match. They thrashed us. They thrashed us. Yeah. Right? And going by that, I thought, man. Yeah, for sure. Namibia, no, see, after losing to Namibia was like they have won the World Cup. That's right. Yeah. And how they celebrate. One thing they celebrate because they have played with the destination country. That's right. And today they lost to UAE. And that was their first win in the World Cup. UAE's first win. Wow. Yeah. That's how this game is designed. That's right. Yeah. They call it the great leveler. Cricket is a great leveler. What else do we have from the details from Down Under? A couple of tweets for you. Tomorrow's matches. Tomorrow's matches are going to be a good one. Ireland versus West Indies. Scotland versus Zimbabwe. It's a do-or-die match for all 4 teams. All 4 teams, yes. Yeah, it's one of those very rare moments that if you win, you go through. That's about it. If you lose, you pack your bags. Yeah. Simple as that. So 2 good matches happening tomorrow. We'll find out who we are going to be playing on Sunday. That's when our match is, when we get into the Super 12 stages. Moving on with some of the tweets that we have for you. Kusal Mendis, of course, the most sixes by Sri Lankan opener in T20s. Kusal Mendis has got 29 sixes in 23 innings. You had another Kusal there. Kusal Pereira is there, and TM Dilchan. So Kusal Mendis leading the sixers campaign for Sri Lanka. What else do we actually have? Sri Lanka became the first ever team to win 30 matches in T20 World Cup history. Wow. We have a very good record in the T20 World Cup because obviously we came to the finals twice.
right? So he basically had a really good run at that point, and won 2014. So all those matches obviously add up for the T20 World Cup. What else do we actually have? Here we go, the most important one. The group fixtures for Sri Lanka. First match is on Sunday. We decide as to who is going to be playing us. Most probably, I think it would be Zimbabwe. What do you think? Zimbabwe or the West Indies? Zimbabwe or West Indies? West Indies. Those two teams. Most probably. Most probably. You would be surprised. Scotland කියන්න බෑ. Scotland කියන්න බෑ. 25th October, Australia at Perth. The good thing, Vasi, is the fact that we are playing in, like, I think Sydney is our favorite ground in Australia, isn't it? Yes. For the Sri Lankans. For Sri Lankans, Sydney එක ඇල්ල පොඩ්ඩක් දගපන්දු යනන්ට උචිත තැන තිල්ලා. ඉතින් ඒ තරඟේ ක්‍රීඩා කරන්නේ නවසීලන්තෙත් එක්ක. ඔව්. ඉතින් අපිට කණ්ඩායම් දෙකක් තියෙනවා දිනන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. Right. මම විශ්වාස කරන විදිහට group B එකෙන් එන ටීම් දෙකෙන් එකක් ඇෆ්ගනිස්තාන්. Right. Okay. Afghanistan. ඔව්. ඒකත් එක්ක අපිට අර තරඟ තුනෙන් ස්පෙෂලි සිඩ්නි මැච් එක දිනා ගන්න පුළුවන් නම් අපිට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. දැන් අපි first match එක ගන්නේ හෝබාට් වල. හෝබාට් pitch එක කොහමද? හෝබාට් පිච් එක ඇවිල්ලා හොඳ තනතිරුවක්. හැබැයි හෝබාට් ජිලොන් එකට වඩා සීතලයි. ජිලොන් වලට වඩා සීතලයි. My God. ඉතින් මේක මේ තරංගාවලිය සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ how they have done it. Freeze to death. Freeze to death වගේ තමයි දාලා තියෙන්නේ. Freeze to death. Kill off the competition. Yeah. දැන් සීතලෙන් ආයෙත් තවත් සීතල තැනකට යන්නේ මොකද හෝබාට් වල විතර මුහුද ළඟයි. Right. ඉතින් ක්‍රීඩකයෝ කොයි විදිහට කෝප් කරයිද දන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ තරඟය අපිට ඉතාමත් වැදගත් තරඟයක්. ලයින්ස් අපි ගත්තොත් ජිලොන් ලයින්ස් එකට වඩා බැලුවොත් ටිකක් දුරයි. කෙලින් සෑහෙන දුරයි. ඉතින් ජිලොන් එකට වඩා දුරයි. ජිලොන් එකට වඩා දුරයි. ජිලොන් එකේ දෙපැත්තෙන් එක පැත්තක 55 එක පැත්තක 57යි. Right. Okay. කෙලින් තමයි ලොකු දුරක් තින්නේ. Right. 75කට වැඩිය තියෙන. ඉතින් මේකේ මීට වඩා ටිකක් අඩුයි. දුර right. තියෙනවා. Right. Okay. ඉතින් අපි ක්ලියර් කරන ප්‍රමාණය එකේව දෙකේව කන්වර්ට් කරන විදිය අනුව තමයි මේ තරඟයේ ගොඩක් වෙලාවට හෝබට් තරඟේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Rightio then. Okay, some of the other stuff that we'll quickly run through tweets that we have for you. This, of course, is a big story. Cameron Green has come back into the T20 World Cup. Lots of people obviously wondered why he was not in the squad in the first place. But the wicket keeper, another freak accident, another injury in the World Cup. I think this World Cup will go down in the history of the most number of injuries. Now today we also had a small injury with Pathum Nisanka. Have you heard anything on that? Yeah, but this injury is not in No, related. This injury is not related. No, to cricket. this is a freak injury. Freak injury because Playing golf. He went and play golf. Yeah. Wrong move, boy. Absolutely. Don't play with smaller balls. Because they want to bring Cameron Green Right. into the squad because the inning he played against India. Yes. And he is a person who can change a game. That's right. මෙයාලා බල හිටියා කාවද වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙයාට කියලා golf ගන්න. ෆේක් ඉන්ජරි එකක් කියලා මොකක් කරේ වෙන දෙයක් වුණාද දන්නේ නැහැ උතන. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. Within the squad. Within the squad, you never know. You can come up with an injury because you want to kick the player out? You're not going to say anything. වෙන්න පුළුවන්. මොකද කැමරන් ග්‍රීන් කියන්නේ හොඳ ප්ලේයර් කෙනෙක්. Right. අපි ගත්තොත් ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායමේ අපි ඒදාත් කතා කළා පවර් හිටර්ස්ලා ඉන්නවා 9ක් 10ක්. ඉතින් මේ වගේ ක්‍රීඩකයෙක් එක්ක එළියේ තියෙන එක දැන් කැමරන් ග්‍රීන් එක අපේ ලංකාවේ හිටියනම් කොහොමද? And finally, this is the celebration video. I don't know if you saw this, Anu. It's all over social media. Yeah. This is brilliant by Namibia. If you didn't catch it, here's a celebration video, not by Namibia, by Netherlands. Yeah. We're watching the match between Namibia and UAE,
And the last ball, this is exactly what happened. Take a look. Wonderful celebrations. Wonderful celebrations there. I think we can teach them a little bit about celebrating, because we do these things in style. Yeah, that's true. We do. But it's great for Netherlands, of course, getting in to the Super 12s. Lots to talk about on the show. It's the Softlogic Live Payback World Cup series. Thank you very much, Softlogic Live on the show with us. Edge Vantage Workflows and Daraz on the show. We will take a break. We'll be back right after this. ලකුණු 8යි විකට් එකයි ඇඟිලි වල නියපොතු ඉවරයි නායක දසුන් ශානකට ලොකු අභියෝගයක් වේගෙන් යවන චමීරද දඟ කවන හසරංගද දඟ කරන්නේ චාමික නේද දඟ කරන නෙමෙයි දඟ කවන වවුබිමේ බලාපොරොත්තු සුරතට රැගෙන අවසන් ඕවරේ එවීමට ශානක got him ශ්‍රී ලංකා වී අභියෝගය මොකක් වුණත් මේ රට දිනනවාමයි come on ශ්‍රී ලංකා අපිට පුළුවන් Softlogic Live ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණයෙන් සුබ පැතුම්. Corporate events, weddings, concerts, or simply getting fuel with your QR code. Let us help you take your big day to the world with a professional broadcast to Facebook, YouTube, Zoom, MS Teams, or your website at the most affordable rates. So give us a call and let's go live. PodHub. Clients bowling bounces at you. With Edge Vantage, you can ensure there are no more nasty surprises. Get all your client interactions managed in a structured process, so you know what's coming at you next. Edge Vantage from SP Solutions. Thank you very much, ladies and gentlemen. Welcome back to the show. And before we actually move on, I need to let you know there is a winner for the score. That's right. Thank heavens. And who predicted the correct score. And the winner's name coming up on the screen right now, Ruwan Sena Ratna from Nigambu. Well Congratulations. Done, you predicted the correct score of 162. You walk off with 16,200 rupees just like that. Ruwan, well done. Because, Ruwan. with about 2 overs to go, because, the match officials were also predicting 162. Right. But, it landed on exactly 162. That's right, 162. Congratulations, Ruwan. And we will get in touch with you once the Payback series is over, and your cash will be sent to your account. Today, we're taking in predictions for the match on Sunday. Yes, because there's no other show before Sunday. So please do this, right? Your predictions, please send it into this number that we will show you right now. There we are, 0773 999 875. So before 10:30 p.m. tonight, send in an SMS to this number 0773 999 875. First come, first served as always. So only one person will be entertained for a particular score. So if someone says 160, there's only one person who can say 160. Everyone else has to say 159, 161, whatever else score. So if you do win, it doesn't matter whether Sri Lanka wins, but if you do win in predicting the exact score that Sri Lanka lands on at the end of the match, you walk away with 100 times that score into rupees.
just like Ruan has done today. That's So right. it's very simple. Ada raya 10 මාරට ඉස්සලා මේ SMS එවන්න මේ නම්බරයට 0.72 3යි 999යි 875ට අද රෑ 10 මාට ඉස්සලා එවන්න. ඔයා හිතන ලංකාව ගන්න ස්කෝර් එක මොකක්ද ඉරිදා මැච් එකේ? ලංකාවේ දිනුම පෙරදුම මෙතන මේකට අදාළ නැහැ. ලංකාව ගන්න ස්කෝර් එක විතරයි. එක්කෙනාට එක ස්කෝර් එකයි දෙන්න පුළුවන්. ඒක හරියට කිව්වොත් 100 ගුණයක්. ඒ වගේ 100 ගුණයක් ස්කෝර් එක වගේ 100 ගුණයක් රුපියල් වලින් ඔයාලට දිනා ගන්න පුළුවන්. Okay, right. Let's get back into the discussions that we had today. Thank you very much. Softlogic Live Payback series right here on Podhub. Then, api dinna match එක, right? But not convincing. Not convincing at all. Sahana luck tibba ape patte. Kusal Mendes brilliant innings today. Yeah, oh yeah. Brilliant innings. Wonderful to see him play like this. Yeah. Also, I'm very happy for Charit Asalanka also. He needed the luck to actually, come out of it. I think you need a share of luck, but in whole, as far as the match is concerned, it's a convincing, Danny. Yes, Shak, I would say it's not a great win. I would say good win. Yeah. Because there are areas we need to look at it. Right. Yeah. And we need to improve. And the good thing that Kusal was batting till the end. Yeah. Yeah. And අපි කතා කරපු දෙයක් තමයි ආරම්භක පිතිකරු the two openers or number 3 should bat till the end. Yeah. අපි T20 එකත් කතා කරනවා one days වලත් අපි කතා කරනවා. ඉතින් කුසල්ගේ ඉනිම අපි කතා කළොත් කුසල් ඉතාමත් ඒ තනතිරුව අධ්‍යයනය කරලා එයා ඒ තනතිරුව ලේසි නෑ ගහන්න. Right. එයා අන්තිම වෙනකන් ඉඳලා ලකුණු 75ක් රැස් කළා බෝල් 44ට. මම හිතන්නේ ඒක අනර්ගිනිමක්. ඉතින් ඒ ලකුණු 75ත් එක්ක තමයි අපිට 162ක් ආවේ. හැබැයි එයාත් එක්ක තව හිටියා චරිත් අසලංක 31ක් ගහපු බෝල 30ට. ඔව්. දෙන්නයි ක්‍රීඩා කළේ. ඔව් දෙන්නයි ක්‍රීඩා කරේ. දෙන්නයි ක්‍රීඩා කළා අපි 160ක් ගැහුවා. Right. ඉතින් මේ වගේ 20 තරඟවල ඔය වගේ තව දෙන්නෙක් 30 දෙකක් ගැහුවොත් දන්නේ නැතුම 180ක් 190ක් වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපි ඊළඟ වටේට යද්දී අපි හදා ගන්න ඕන දේවල්. මම හිතනවා especially when you play qualifying games you have a pressure. Pressure එක වැඩිද? Pressure එක වැඩි. I was in the 2021. The guys are emotional, psychologically. There are so many people sending messages, expectations high. ඒ වේව වුණාම matches තුනෙන් දෙකක් දිනනවා කියන එක පොඩි moral boost එකක්. moral boost එකක් තියෙනවා දිනන්න ඕනේ කියලා. Right. දැන් Super 12 එකට ගියාම තරඟ පහක් තියෙනවා. ඔව්. තරඟ පහක් තියෙද්දී තරඟ තුනක් දිනනවා කියන එක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. Right. ඉතින් මම හිතනවා අපේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා හරි වෙලාවට අපි කියන අර switch on switch off වෙන එක මේ තරඟ තුනෙන් ඉගෙනගත්ත පාඩම් එකතු කරගෙන Super 12 එකට යද්දී වෙනසක් කරයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හැබැයි අපි දැන් ඊයේ කතා කර හිටියා වාස්නේ කොහොමද අපි මේ අලුතෙන් එන the fast bowlers replacements ලා fire කරන්න කියලා. But considering that I love the win today because ඇත්තටම බය වෙලා හිටියේ මේක වැඩ කරයිද නැද්ද කියන එක. නෑ ඒක ඇත්තටම පොඩි බයක් තිබුණා. මටත් බයක් තිබුණා. මොකද ලයිරු කුමාර ලාස්ට් ඕවරේ දාන්නකොට ලයිරු කුමාර අපි ඔක්කොම දන්න ලයිරු කුමාර මාස ගානකට ක්‍රිකට් ගහලා නැහැ. ඔව්. බිනුනත් ක්‍රිකට් ගහලා නැහැ. ඔව්. හැබැයි බිනුන ගියේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ දාට වෙන්න. නමුත් ඒ ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නගේ තිබුණ කොන්ෆිඩන්ස් එක. මොකද ලයිරු කුමාර ටීම් එකත් එක්කම ගියානේ ප්‍රැක්ටිස් කළා. acclimatize වුණා ප්‍රැක්ටිස් කළා. And very fast. Very fast. බිනුර ඒ දේවල් එක ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන් නෑ තිබුණේ. නමුත් තරඟයට අවතීර්ණ වුණ විදිය ඉතාමත් හොඳයි. මම දැන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා. මම දැකපු දෙයක් තමයි ඒ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ අපි ඊයේටත් කතා කළා ඒ කන්ඩිෂන් ග්‍රවුන්ඩ් එක සොෆ්ට් එක මම දැක්ක සමහර තැන්වල
පොඩි බින්ර දුවද්දී එම මේ දේවල් තිබුණා මම හිතන්නේ හොඳ මූව් එකක්. Right. මොකද එක පාටම මේව කරන්න ගිහිල්ලා ඉන්ජර්ඩ් වුණොත් අපිට තවත් වේග පන්දුවේ යවන්නෙක් නැති වෙනවා. ඉතින් ඔයාට තමයි යන්නේ. හොඳ දෙයක් ඒකලේ. නමුත් මම හිතනවා පන්දු යවපු විදිය ඉතාමත් හොඳයි. මම හිතන්නේ ලහිරු කුමාරගේ කම්බැක් එක really good. අපි එදා කතා කළා යව යොදා ගන්න ඕනේ කොයි විදිහට කියන එක. Right. ඉතින් අලුත් බෝලේ යොදාගත්තා, මැද යොදාගත්තා, අවසානයේ පන්දු වාරයේ යොදාගත්තා. හොඳින් පන්දු යවුවා. ඉතින් අපිට බෑකප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දෙන්නා දැන් ඊළඟ පූනිම් වල හොඳට පූනිම් වෙලා ඉරිදා තරගයට ලෑස්ති වෙන එක තමයි ලොකුම දේ. අපි කතා කරා මේ I think මහේෂ්ගේ දැන් මේ ප්‍රශ්නෙට තමයි මේ උත්තර දෙන්නේ. මේක කිව්වේ නැති උනාට මොකද එයා අහලා තියෙන්නේ බිනුරයි ලහිරුගේ performance එක ගැන වාස් මොනවද හිතන්නේ. මහේෂ් අහන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ දැන් උත්තරේ යන්නේ. මම දකින්නේ කාලයකට පස්සේ මාස ගාණක් ලේසි නෑ ක්‍රීඩකයෙක්ට ඉන්ජරි එකකින් පස්සේ මේ වගේ ග්‍රවුන්ඩ් එකක perform කරනවා කියන එක ලේසි නෑ. right? මොකද expectation වැඩි. අපේ හිටපු main bowlersලා දෙන්නේ දුෂ්මන්ත දිල්ෂාන් මදුෂ්ක එතකොට ප්‍රමෝද් මදුෂාන් තුන්දෙනෙක් ඉන්ජර්. ඉතින් මම හිතනවා මේ coaching staff එක මේව කතා කරනවා ඇති ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ස්වභාවය මේ දේවල් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක perform කරනවා කියන එක ලේසි නෑ. නමුත් මම හිතනවා ලයිරුයි බිනුරයි up to the mark. හොඳට perform කළා කියලා මම කියනවා. Vasi, we spoke about this before. I mean, even I think today at the press conference also Mahesh Dikshana spoke about the softness of the grass. Right? අපි මේක කතා කරා grass එක හරි soft කියලා. Soft කියන්නේ මොකද sponge වගේද? මොකද දැන් මෙතන තියෙන grass එක වගේ නෙමෙයි තියෙන. That's why you see them very gingerly also running. Because and the ball bounces and stops. It stops. It basically stops. Soft කියන්නේ මොකද? Soft කියන්නේ like this, you know, මේකේ ඇවිල්ලා grass එකේ thickness එක වැඩි. Right. මේකේ thickness එක වැඩි. එතකොට අපි කකුලක් වුණත් තිබ්බම පොඩ්ඩක් ඇතුළට බහින ස්වභාවයක්. ඇතුළට බහින ස්වභාවයක් තියෙනවා. Right. ඉතින් මේකේ යට උනත් ගොඩක් වෙලාවට දාලා තියෙන්නේ මැලි එකත් එක්ක තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් soft වෙන්න අපිට කාෆ් එකට ඇන්කල් එකට හැම්ස්ට්‍රින්ග් වලට දරා ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා තමන්ගේ ඇඟේ බොඩි වේට් එකත් එක්ක. Right. ඉතින් ලේසි නෑ. අනිත් එක අපි කල්පනා කරන සීතලත් එක්ක. ඔව්. අපි එකපාරට දුවලා නැවතුනොත් සමහර කට්ටියගේ ජීන්ස් තියෙනවා. ඒ ජීන්ස් එක තමයි එක ඉන්ජරිස් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි ගොඩක් වෙලාවට මම හැම වෙලාවෙම කිව්වේ දැන් අපි කතා කරන දේ තමයි ෆාස්ට් බෝලර්ස් ලගේ නේල්ස් එම ටිකක් ලොකුයි. බැට් කරද්දී විකට් එකේ තියෙන ස්වභාවයයි ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ස්වභාවය වෙනස්. එතකොට බැට්ස්මන්ලා දාන නේල් එක පොඩි. Right. මොකද එයාලා ලොකු නේල් එකක් දැම්මොත් ඒක ඇතුළට එබෙද්දි ෂොට් එකක් ගහන්න බෑ, දුවන්න බෑ. නමුත් ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලාට ග්‍රිප් එකක් තියෙන්න ඕනේ දුවද්දී ඒ රිදම් එක එන්න. Right. ඉතින් ওই දේවල් ගොඩක් වෙලාවට සමහර වෙලාවට ප්ලේයර්ස්ලාට අමතක වෙනවා. මටත් අමතක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පුහුණු කරුවෙක් හැටියට coaching staff එකක් හැටියට මේ දේවල් මතක් කරලා දෙන්න ඕනේ ක්‍රීඩකයන්ට මේ දේවල් බලාගන්න කියලා. ඉතින් ඒ දේවල් බලාගත්තා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඒක තමයි මම දකින්නේ මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ නැත්තම් injuries හතරක් පහක් එන්න විදියක් නැහැ. Vasi, then what හිතන්නේ මේ let's just get back to that question because you are also a bowling coach and you also took care of them. We'll get back into that in just a bit. So this is Suranta Sanjay who asked this question. Play කරපු මැච් වල චාමික කරුණාරත්න බෝල් කරපු විදිහේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ නේද? බැට්ස්මන්ට විත් එක ඔෆර් කරා ෂොට්ස් වලට යන්න. අදත් චාමික කරුණාරත්නට බවුන්ඩරිස් චාමික කරුණාරත්නගෙන් බවුන්ඩරිස් ගත්තා. මේමයි අපි බලන්න ඕනේ චාමිකව යොදාගන්නේ මොන වෙලාවේද චාමිකගෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක. මොකද චාමික නැති වුණත් වෙන එක්කෙනෙක් ක්‍රීඩා කළත්
එතන බැට් කරන පිටිකරුව බලන්නේ හතරක් ගහන්න. අනිවාර්යෙන් ගහන්න. You can't blame. No, but that is their job. That is their job. They have to. නමුත් චාමිකගේ රෝල් එක මොකක්ද කියන එක බලන්න ඕනේ. ඉතින් චාමික ඒ වෙලාවේ වෙයිලා අපි දැක්ක පළවෙනි තරගෙත් පන්දුව වැද්දී ලකුණු ටිකක් ගියා. නමුත් චාමිකව යොදා ගන්න විදිය අපි පොඩ්ඩක් සැලසුමක් තියෙන්න ඕනේ. කොයි විදියට යොදා ගන්න. හැබැයි චාමිකගේ පන්දු යැවීම පොඩ්ඩක් ප්‍රගුණ කරගන්න ඕනේ. කොයි වෙලාවටද යෝකර් එක දාන්නේ, කොයි වෙලාවටද ස්ලෝ බෝල් එක දාන්නේ, කොයි ඒරියාස් වලද බෝල් කරන්නේ කියන එක අපි පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. මොකද දැන් චාමික වගේ ක්‍රීඩකෙක් අපි ආදේශ කරන්නේ එයාට බැට් කරන්නත් පුළුවන්, බෝල් කරන්නත් පුළුවන්, ෆීල්ඩ් කරන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔය තුනම නැතුව ගියොත් චාමික වගේ ක්‍රීඩකෙක් එළියට යනවා. ඉතින් චාමික වගේ ක්‍රීඩකෙක් ඉන්න එක හොඳයි. නමුත් එයාගේ පන්දු යැවීම තව ටිකක් ප්‍රගුණ කරගන්න ඕනේ. මොකද එයාට කරන්න පුළුවන්. එයා විකට් එකකින් බෝල් එකකින්. ඉතින් ඒ දේවල් ප්‍රගුණ කරගත්තොත් අපි චාමිකව යොදා ගන්න විදිය බලන්න ඕනේ. දැන් අපි 2021 ලෝක කුසලානේ චාමිකව අපි අලුත් බෝලින් යූස් කළා. Right. ඒ වගේ බලන්න ඕනේ චාමික කොයි විදිහට යොදා ගන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි ෂැක් අපි ඊයේ කතා කළා අපි පැටර්න් එක බෝලින් පැටර්න් එක චේන්ජ් කරලා නේද? අද චේන්ජ් කළා. අද චේන්ජ් කරන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි අපි පටන් ගත්තේ ධනංජයගෙන්. ධනංජයගෙන් පටන් ගත්තේ හින්දා තමයි මම විශ්වාස කරනවා අපි තරඟේ ජයග්‍රහණය කළේ. මොකද අපි මහේෂ් තීක්ෂණවයි වනිදුවයි අන්තිම ඕවර වෙනකන් තියාගත්තා. 16යි 18යි දැම්මා. 18 වෙනි ඕවර එකේ මහේෂ්ට ලකුණු ටිකක් ලීක් වුණා. නමුත් අපිට ඒක ඇද ගන්න පුළුවන් උනේ අර අතන තිබුණු ලකුණු ප්‍රමාණයත් එක්ක ලකුණු වැඩි වෙන්න අන්තිමට ගහන ලකුණු ටික වැඩි. Right. ඒකෙන් තමයි අපිට තරඟේ ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් උනේ. No, yeah, I was also actually quite shocked when you saw the pattern. It worked. And Dhananjay, are you sure? But it's great that they actually are thinking really about these things. Yeah, but Dhananjay ඇත්තටම and he's a good bowler. He's a good bowler. He's a good bowler. අනිත් එක ධනංජය අද පන්දු යවන්න හේතු වෙවිලා left and right and combination. Yes, absolutely. That's true. And we were talking about this yesterday. අපි ඊයේ කතා කළා. නමුත් ඒක වැඩ කළා. හැබැයි ඒක ඕවර එකයි දැම්මේ. ඒක ඕවර එක පස්සට ඇදපු ඉඳ තමයි අපිට තරගේ ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. Strategies. Tilina wants to know something. That's right. So Tilina asked this question. චරිත අසලංකගේ ඉනිම ගැන වාස් මොනවද හිතන්නේ? මම හිතන්නේ මම දකින්න දෙයක් තමයි චරිත්ගේ දෙවෙනි තරගය. ඔව්. චරිත්ගේ අන්තිම ඉනින් ටික බැලුවම අසාර්ථක වෙලා වර්ල්ඩ් කප් එකේ අසාර්ථක වෙලා ආපු එක. චරිත් කියන එක්කෙනා ටක් ගාලා ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන්. හොඳට හිතන එක්කෙනෙක්. think. ඉතින් චරිත්ගේ ඒ ගහපු ඉනිම හින්දා තමයි කුසල්ටත් ලේසි උනේ අනිත් පැත්තෙන් ලකුණු වලට යන්න. ඔව්. චරිත් එක දාලා දෙනවා. Charit was the anchor, right? ඔව් anchor. ඉතින් චරිත් ගහන්න ඕනේ පාර හරියට ගැහුවා. ඒක ඒ චරිත් ගහපු ඉනිමින්ද තමයි කුසල්ට ලේසුනේ. නිකන් හරි එතන චරිතුත් අවුට් වුණා නම් කුසල් under pressure. කුසල් under pressure. කුසල්ට ලොකු පාරවල් ගහන්න බෑ. ඒක කුසල් තවත් ඉන්න වෙනවා විකට් එකේ. කුසල්ට ලේසියෙන් ගහන්න උනේ මොකද චරිත් අර පැත්තේ ඉන්නවා කියලා දන්නවා. Right. ඒ දෙන්න මැද කතා කරන්නේ ඒක තමයි මම ඉන්නවා එක පැත්තකින් එකේව දාලා වට දෙනවා ගහන්න කියන එක තමයි හැම වෙලාවෙම යන පණිවිඩේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට කුසලුත් මම දැක්ක කුසල්ගේ මේකෙදි කියලා තිබුණා කුසල් බැට් කර ඉද්දී ලේසි වුණේ නැහැ කියලා. විකට් එක පණිවිඩයක් යවුවා කියලා ඩ්‍රෙසින් රූම් එකට මේක ලේසි නෑ ගහන්න මම පුළුවන් තරම් ගේම් එක අදිනවා කියන එක එයා සඳහන් කරලා තිබුණා. Right. We fired like at the 17th over, right? We were like holding on until that point. 17 වෙනි ඕවරෙන් පස්සේ තමයි the big shots came out. Yeah. That's the strategy, is it? ස්ට්‍රැටජි එක කියන්නේ මෙහෙමයි. අපිට විකට් තියෙනවා නම් අතේ අපිට ඕවර් 16 ඉඳලා යන්න පුළුවන්. එතකොට අර මැද බැට් කරන දෙන්න ලකුණු අතර ඉන්නවා නම් එතකොට ඒ දෙන්නට බෝලේ පේනවා. Absolutely. පාපන්දුවක් වගේ පේනවා. එතකොට ක්‍රිකට් බෝලේ ෆුට්බෝල් වගේ පේනවා. Absolutely. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට කුසල් හැම වෙලාවෙම බැලුවේ පන්දු යවන්නගේ පන්දුව කොට කරගෙන දෙපැත්තට ගහන්න හැදුවේ. අපි දැක්ක ගහපු 6 වෙම ඔක්කොම ගැහුවේ leg side.
ලෙග් සයිඩ් එක ගැහුවේ මොකද ඒ පැත්ත හරි කොටයි 55යි මේ පැත්තේ 57යි තිබුණේ. ඒ දෙපැත්තට තමයි ගැහුවේ. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා බැට්ස්මන්ගේ තියෙන he's intelligent. That's right. So එතකොට එයා දන්නවා පන්දු යවන්නේ කොයි විදිහටද ඒක කඩාගෙන හරිතන්ට ස්ථානගත වෙලා ගහපු එක තමයි හොඳ. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ පිටිකරුවෙක්ගේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණය. ඉතින් ඒක තමයි චරිතු සපෝට් කළේ කුසල්ට ලකුණු අතර වෙන්නේ. දැන් අපි තව මේ ආරංචියක් ආව මේ in terms of injury. Pathum Nisanka was not on the field when Sri Lanka was fielding. Then injury scare එකක් තියෙනවා කියලා we hear මේ මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ වාසි මොනවාරි දන්නවද? I saw that මම දැක්කා TV එකේ කියනවා පැතුම් ගිනිච්ච කියලා ස්කෑන් එකක් කරන්න groin එකේ මම විශ්වාස කරනවා එච්චර ලොකු මේජර් ඉන්ජරි එකක් නෙමෙයි කියලා. Right. මොකද බැට් කරද්දි වෙච්ච දෙයක් ඉතින් සමහරට groin ඉන්ජරි එකක් වුණොත් සමහරට දවස් දෙකක් අපිට තියෙනවා ඊළඟ තරගයේ ඉරිදා දවස් තුනක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ කාලයක් තියෙනවා රිකවර් වෙන්න. මම විශ්වාස කරනවා පැතුම් ෆිට වෙයි කියලා ඉන්න තරගෙදි ඉස්සෙල්ලා. We were talking about the injuries, Vasi. Then what bowling coach කෙනෙක් මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකේ හිටියා අවුරුද්දක් විතර. At least about 16 months විතර හිටියානේ. At that point, something very interesting to notice. You didn't have too many injuries when you were looking after the bowlers at that point. Now, in the last 6 months, you have about almost 8 bowlers who have basically been sidelined from injuries. Now, Chaminda came back. Pramod Madhushankar is also basically down. Now, your Kasurajita is also down, but he's coming back in terms of the squad. What did you do at that point where you kept them in order, and what are they not doing right now to get injured so fast? No, I'm not blaming for anyone. Right. But මම දකින දෙයක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට you need to have understanding with the head coach and trainer, right, and the physio. Well, normally we have a meeting, right, every week, right? We have a coaching meeting. So the head coach කියනවා අපිට ඔයගලන්ගේ concerns දෙන්න. මේ concerns මේව මොකද්ද ඔයගලන්ගේ කියන්නේ. එතකොට අපි කතා කරලා කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ දේවල් තියෙනවා මේකයි කියලා. දැන් මම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් එක්ක ඉද්දි එංගලන්තෙදී ඔය වගේ අත්දැකීමක් මට තියෙනවා. එතකොට මම ඒක වෙලාවකට කිව්වා මගේ පන්දු යවන්න අද පන්දු යවන්නේ ඕවර් 4යි. right. එතකොට හිටපු පුණුකරු ගෝනේ 6ක් දාන්න ඕනේ. මම කොහොනේ මම 4යි දාන්නේ. මොකද ඒ පන්දු යවන්නන්ට රන් අප් එක ගන්න බෑ. right. රන් අප් එක ගන්න බැරි වුණාම ෂෝට් රන් අප් එකෙන් දාන්න. එතකොට එයාලගේ ස්ට්‍රයිඩ්ස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. රිද්ම් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මම හරි කන්සර්න්. ඒ වගේම ප්ලේයර්ස් ලගේ මම හැම වෙලාවෙම බලනවා ප්ලේයර්ස් ලගේ බූට්ස් වල නේල්ස් ඒවා මම ඒවා හැම වෙලාවෙම කන්සර්න්. ඉතින් ඒ දේවල් අපි කතා කරන්න ඕනේ මීටින් එකේ මේ වගේ ග්‍රවුන්ඩ් එකකට එද්දි. ස්පෙෂලි ජීලොන් වල අපි ගහන්නේ මේ ෆුටි ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. right. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ස්වභාවය මොකද්ද? මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක අපි දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් මං හිතනවා සමහරට කතා කරන්න ඇති. නමුත් මේවා මිස් වෙන්න ඇති. මේ ක්‍රීඩකයන්ටත් මේවා අමතක වෙනවා. ඔව්. Because they are under pressure about a match. ඔව් මැච් එකකදී ඒවා අමතක වෙනවා. මේ දේවල් බල්ලා කෝචින් ස්ටාෆ් එකක් හැටියට මේ දේවල් කතා කරලා තමන්ගේ තියෙන අදහස් හුවමාරු කරගෙන වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම දකින්නේ ඒ දේ. ඉතින් ඒ දේ හින්දා තමයි මට පුළුවන් වුණා මාස 10 මම හිටපු මාස 10 මගේ පන්දු යවන්න උන් ඉන්ජරිස් නැතුව බලාගන්න. මොකද මම ගොඩක් වෙලා ට්‍රේනර්ත් එක්ක වැඩ කළා. හරි. එතකොට අපේ හිටියේ ලෝකල් ට්‍රේනර් කෙනෙක් හිටියේ. ලෝකල් ෆිසියෝ කෙනෙක් හිටියේ. ඉතින් අපි ළඟින් වැඩ කළා. අපි කතා කරන විදිහට අපි මේව කළා. අපි හොඳට බලාගත්තා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි ක්‍රීඩකයෝ ගොඩක් එකමුතු වෙලා වැඩ කරලා කිසිම දෙයක් නැතුව
දිගටම ගෙනිච්ච. ඉතින් අද ඒකේ අනිත් පැත්ත හැබැයි මේ වෙලාවේ ලෝකල් කෝචස්ලා දෙන්නෙක් හිටියනම් ට්‍රේනර්යි ෆිසියෝයි right අද අම්බානක බැලු oh wow. අම්බාන උච්චර වේලා මේ දන්නේ නැහනේ කරන්න කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහනේ ඔන්න ඕක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ අපි right ඉතින් මං හිතනවා මේ දේවල් ඊළඟ වෙනියුස් වලට යද්දී කතා කරලා මේවා කරගෙන ගෙනියන්න කියලා right ඊළඟ වටේට Pawan Muranga is asking this question අපි මේ ගැන කතා කරා ඇත්තටම දවස් දැන් කීපයක්ම අපේ ෆාස්ට් බෝලින් සයිඩ් එක මදි නැද්ද ලහිරු කුමාර වෙනුවට ආදේශකයක් නැද්ද Chaminda Vaas විතරයි ඉන්නේ අපි මේ ගැන කතා කරා ඇත්තටම කොච්චර අමාරුවෙන්ද දැන් මේ ඉන්න ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා තියන් ඉන්නේ ඇත්තටම අපිට ඉන්න ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා සීමිත ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ ඉතින් අපිට දුෂ්මන්ත වෙනුවට ආදේශ කරන්න පුළුවන් ලහිරු තමයි ලහිරු 145කට දානවා I'm very impressed with Lahiru today the way he bowled especially the last over even the wicket is low bounce තිබුණා හොඳට බෝල් කළා pace තිබුණා and he used his height නේ ඉතින් මං හිතනවා ඊළඟ පූනිම් වල ගොඩක් මේ වෙලා සුපර් වටේට එද්දි මීට වඩා හොඳින් කරයි කියලා නැත්තම් අපිට ඉන්නේ බින්ර ඉන්නවා ප්‍රමෝද් මදුෂාන් ඉන්නවා ඊළඟට ඉන්නේ කසුන් රාජිත ආසිත ෆෙනන්ඩෝ ඔච්චරයි අපිට ඉන්න දැන්ට ඉන්න වේගපන්දු බලනියේ ඉන්න what happened to Vishwa Fernando was he also not part of the setup Vishwa is part of test cricket not okay. in T20 and one day. It is mainly the selectors are focusing on test matches. මොකක්ද වෙනස? How can you say that you are a test bowler or you're a ODI bowler and T20 bowler? මොකක්ද තියෙන්නේ මම test bowler කෙනෙක් for the selector to decide that you are good for test only? Selectors ලා බලන්නේ මෙහෙමයි when it comes to one days and T20 and not that I'm saying that Vishwa is not smart and smart pennone the variation consistency accuracy ඒ දේවල් ඔක්කොම බලනවා. දැන් විශ්වගේ ගොඩක් වෙලාවට ටෙස්ට් ක්‍රිකට් වල උනත් ලකුණු පොඩ්ඩක් ලීක් වෙනවා. right ඉතින් එයාගේ consistency එක හදාගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් අපි කළා. නමුත් පන්දු යවන්නගෙන් පන්දු යනවට වෙනස් වෙනවා ෂෙක්. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා මේ කොච්චර කියලා දුන්නත් ඒක පොඩ්ඩක් ඇඟෙන්න එන්න ඕනේ බෝල් කරන ඒරියාස් කන්සිස්ටන්ට් වෙන්න. ඉතින් මම ඒකයි මම හැමදාම කියන්නේ ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් වුණාම ප්‍රැක්ටිස් වල ඕවර්ස් 4ක් 5ක් 6ක් දාලා ඔය කන්සිස්ටන්සි එක ඇකියුරසි එක හදාගන්න බෑ. අඩුම ගානේ ඕවර් 8ක් 9ක් 10ක් දාන්න ඕනේ. එයාගේ තියෙන ෆිට්නස් ලෙවල් එක ඕවර් 10ක් කියන්නේ බෝල් 60ක්. ඔව්. ඒ බෝල් 60ට අපි නිකන් කතා කළොත් in swing, out swing, slow ball, yorkers, wide yorkers bowling දෙකෙන් use වෙන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් මේවා මේ skill එක අපි හදාගන්න ඕනේ practice වල. ඔයා nets වල කොච්චර බෝල් කරාද? nets වල මම ඒ කාලේ ගොඩක් පැයකමාරක් බෝල් කරා. right ඔව් මම how many overs is that පැයකමාරක් කියන්නේ over 40ක් විතර ඇතිනේ. නෑ පැයකමාරක් කියන්නේ තුන් දිනක් එක පන්දු යද්දි පැයකමාරක් කියන්නේ over 10ක් විතර යවනවා every day. ඔව් ඒක ඇවිල්ලා මම නැෂනල් ටීම් එකත් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරද්දි පැයකමාරක් බෝල් කරනවා. ඊට පස්සේ එතන ප්‍රැක්ටිස් වෙලා ක්ලබ් එකට ගිහිල්ලා ආයෙත් විනාඩි 45ක් විතර බෝල් කරනවා. right ඒ විදිහට තමයි ඒ කාලේ අපි හැදුනේ. මොකද අපි ඒ කාලේ මම තාමත් විශ්වාස කරන තමයි ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් වුණාම ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් රයිට් ආර්ම් හරි ලෙෆ්ට් ආර්ම් හරි වුණාම මේ ආර්ම් එකේ මසල් මෙමරි එකක් තියෙන්න ඕනේ. මසල් මෙමරි එක තියෙන්න තමයි මේ කකුල් දුවන විදියට මේ කරන විදියට තමයි අපේ ඇඟ වැඩ කරන්නේ. right automatically වැඩ කරනවා. how did you figure this out කවුරුන් මේක කිව්වද නැත්නම් you figured this out I figured this out then I was talking to Wasim Akram one day. Then he said, මට එකපාරට කිව්වා practice වල බෝල් කරද්දී උනත් at least if you're bowling 5 overs at least 3 overs වක්වත් 100% බෝල් කරන්න ඕනේ.
ඒක තමයි මසල් මෙමරි එකේ තියෙන්නේ කියන එක. Right. So ඒක I took it in a different way say that බෝල් කරද්දී වුණත් අපි බලන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම 100% දෙන එක ඒක ප්‍රගුණ කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ගහන ක්‍රිකට් එකත් එක්ක ඒක කරන්න බෑ ෂේ. මොකද මේ දැන් ගහන ක්‍රීඩකයෝ ගොඩක් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ගහනවා, වන් ඩේ ගහනවා, T20 ගහනවා, එතකොට ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් ගහනවා. එතකොට අපි බෝලර්ස්ලාව ගොඩක් වෙලාවට ඕවර්ස් අඩු කරලා තියෙන්නේ. නමුත් prevent injury. හැබැයි ඉතින් සමහර ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා so strong. සමහර කට්ටිය ඉන්නවා weak. ඉතින් ඒකත් එක්ක තමයි ක්‍රීඩකයන්ගේ පන්දු යවන විදිය අපි මැනේජ් කරගන්නේ හැම වෙලාවෙම. I have a question for Vasi. I'll ask that right after this one. So අශේන් මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මේ ඔක්කොම ඉස්සර අපි කියන්නේ දැන් මේ එන ප්‍රශ්න වලින් අපි මේ සෑහෙන ගාණක් එනවා හින්දා අපිට තරහ වෙන්න එපා. දාන්න සමහර ප්‍රශ්න දාන්න බැරි වෙනවා නම් මොකද බර ගාණක් ප්‍රශ්න හැමදාම එනවා. ඉතින් අපි බැලලා SMS එවනවා. දසුන් ශානක ඕවර්ස් 4ම දාන්නේ නැති එක ගැන වාස්ස මොනවද හිතන්නේ? මෙමය දසුන් ශානක ඇත්තටම පන්දු යවන්න පුළුවන්. මොකද අපි ඊයේත් කතා කළා හොඳ පන්දු යවන්නේ විකට් ටේකින් බෝලර් කෙනෙක්. නමුත් අපි කණ්ඩායමේ ගහනෝනේ අනිත් පන්දු යවන්න. ඔව් ඒක තමයි. අපි අද තරගය ගත්තොත් බිනුර playing as a fast bowler. Yeah. Lairu Kumara playing as a fast bowler. Right. Genuine fast bowler. Yeah. Those two. Then we have Mahesh Tikshana. Then we have Vanidu. They are playing as your spinners. As two spinners. Vanidu is playing as all rounder. Right. එතකොට වනිදුගේ ඕ සතරම දාන්න ඕනේ. ඔව්. එතකොට අපිට ඉන්නවා චාමික හොඳට ගියේ නැත්තම් තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට දසුන්ගේ ඕවර් එකක් අපි try කරන්නේ. Right. නැත්තම් දනංජයගේ ඕවර් එකක් try කරන්නේ. ඉතින් බෝලර්ස්ලා හොඳ 4 දෙනෙක් ගහද්දී දසුන් ගොඩක් වෙලාවට පන්දු යවන්නේ නැහැ. ඉතින් දසුන් ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ ඕවර් එකක් යවන්න, දෙකක් යවන්න. ඒ වගේ තමයි බලන්නේ. මොකද දසුන් ගොඩක් යූස් කරන අඩුයි. මොකද අපි කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්න 4 දෙනෙක් ගහනවා. Right. ඒ හින්දා තමයි දසුන් ගොඩක් වෙලාවට ඕවර්ස් 4ම යවන්නේ නැත්තේ. හැබැයි ස්ට්‍රැටජි එක පොඩ්ඩක් ඇත්තටම හොඳයි නේද? මොකද it confuses දැන් අර ඕන ටීම් එකක් හදාගෙන ඉන්නේ okay. PCs ලට මෙහෙම ෆේස් කරමු. They have a strategy to bat, right? So මෙහෙම අතරමඟ දනංජය දසුන් දානකොට it just upsets this game plan. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දසුන්න යොදාගන්නේ කොයි වෙලාවෙද තැන්වලද කියන එක තමයි බලන්නේ. දසුන්න අලුත් බෝලින් එකක් දානවද මැද දානවද? ඉතින් හැම වෙලාවෙම දසුන් දැනගන්න ඕනේ. දසුන් දැනගන්න දසුන් ගොඩක් වෙලාවල කරන්නේ එක ඕවර් එකක් දෙකක් විතරයි දාන්නේ. විකට් එකක් આવොත් උනන් 3ක් දායි. මම දැක්කේ නෑ අන්තිම කාලේ දසුන් ඕවර් 4ක් පන්දු යවනවා. නෑ. That's the thing. May Anita, I want to ask you, Vasi, now you obviously then අවුරුදු 15ක් විතර ශ්‍රී ලංකාවේ 20ක් විතර ශ්‍රී ලංකාවේ. In terms of fast bowlers around the world, right? If you name a fast bowler, they have definitely gone through injuries for a long period of time. Yeah. You obviously, touch wood, you have maintained yourself. I don't think you had major injuries for you to be out of the system for about a month or 2 months or 3 months or whatever. Wow, mokata kare? No, Mishak, I had a major injury. Way back of 1998. 98? Yeah. The same injury what Dushi had. Yeah. Right. Okay. On the ankle. Ankle එකේ මම ඊයේ කිව්වේ ඔස්ට්‍රයිගෝමස් symptom කියන එක. ඒක අර බෝන් එකක් ඩෙවලොප් වෙලා මම මාස 6ක් විතර ක්‍රීඩා නොකර හිටියා. Right. Okay. ඒකෙන් පස්සේ මම ගොඩක් වට ඉන්ජරි වුණේ. මොකද මම ඒ කාලේ ෆිට්නස් කියන එක ඉතාමත් සීරියස් ගත්ත දෙයක්. Okay. සමහරවිට මම ටීම් එකත් එක්ක ෆිට්නස් කළා. මම තනියෙන් ෆිට්නස් කරපු විදියකුත් තියෙනවා. මොකද මම ෆිට්නස් කියන එක එන්ජොයි කළා. මම දැනගත්ත ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් හැටියට ලංකාවට ක්‍රීඩා කරන්න ඕන නම් ෆිට්නස් කියන එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මගේ ඇඟේ තියෙන බර ප්‍රමාණය කියන්නේ weight එක, even the skin folds ඒ ගානටම තියෙන්න ඕනේ. අපි ස්කින් ෆෝල්ස් වැඩි වෙන්න ඉන්ජරිස් එන්න ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. weight එක වැඩි වෙන්න ඉන්ජරිස් එන්න බලනවා. ඉතින් හැම වෙලාවෙම ඒක බැලන්ස් කරගන්න ඕනේ weight එකට.
මම ක්‍රීඩා කරන්න ගන්න කාලේ මගේ weight එක තිබුණේ පටන් ගද්දි 69. Sure. 69. Right? Really? Fighting fit form. Oh. Really? මම ක්‍රිකට් නවත්තද්දි අවුරුදු 15ක් ගහලා මගේ weight එක තිබුණේ between 74 and 77. Wow. So ඒ කියන්නේ මගේ කිලෝ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ But 6 or 7. 6 or 7. Right. ඒ 6 or 7 වැඩි වෙලා තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට muscles. Yeah. Right. muscle mass එක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අර injury prevent වෙන්න ගොඩක් වෙලාවට අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් අද ගත්තොත් අපේ සමහර ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා That's the injured. නෑ weight එක එන්නේ weight එක 70ට. Right. 85ට 90ට යනවා. ඉතින් අන්න ඒ දේවල් තමයි අපි පුළුවන් තරම් අපි බලන්න ඕනේ ඉන්න ක්‍රීඩකයෝ ෆිට්නස් කියන එක දැන් ලෝකේ ක්‍රිකට් එකේ number 1. Absolutely. If you take all the other countries, Yeah. They absolutely fit. They absolutely fit. Yeah. Are you saying that the current team is not necessarily all that for fitness? I mean, you know, At peak fitness. It's not their fault. It's not their fault. Yeah, no. මම blame කරන්නේ ක්‍රීඩකයන්ට මොකද විශේෂයෙන්ම අපි පටන් ගන්න කාලේ Right. අපි පුරුදු කළේ ඇලෙක්ස් කොන්ටූර්. Yes. He was the fittest. අපි කැමති නැති වුණත් උදේ පාන්දර නැගිටලා උදේ පාන්දර ඇවිල්ලා ගිහම කිලෝමීටර් 7ක් දුවනවා කියලා අපිට බෑ කියන්න බෑ. Right. අපි දුවනවා. Right. කිලෝමීටර් 5ද 7ද 9ද 10ද දුවනවා. නමුත් අද මේ දැන් ගහන ක්‍රිකට් එකත් එක්ක සෑහෙන්න වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉස්සර හිටියේ හෙඩ් කෝච් ෆිසියෝ කෙනෙක් හිටියා, මැසියෝ කෙනෙක් හිටියා. දැන් ඇවිල්ලා ට්‍රේනර් කෙනෙක් ඉන්නවා, ෆිසියෝ කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔක්කොම කෝචස්ලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එක එක්කෙනාගේ ජොබ් ටයිටල් එක වෙනස් වෙනවා. Right. ඉතින් එහෙම වුණාම අර පුෂ් කරන එක අඩු වෙනවා. ඉතින් මම දකින්නේ ඒකයි ගොඩක් වෙලාවට අපේ ක්‍රීඩකයෝ පුෂ් කරනවා මදි. ඉගෙන පුෂ් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි පුෂ් කළොත් අපේ ක්‍රීඩකයෝ ඊට වඩා හොඳ කරනවා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. 2 කිලෝමීටර් එක ලංකාවේ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරද්දී right ඉස්සෙල්ලාම අපේ ක්‍රීඩකයෝ දිවේ 8:30ට. A good story, huh? Listen to this. Yeah. Listen to this story. Even we can't do this. ඒ කියන්නේ විනාඩි 8යි තප්පර 30න් දිව්වේ. Yeah. මොකද මේ ක්‍රීඩකයෝ කළා නැහැ. Right. right අපේ ක්‍රීඩකයෝ කළා තිබුණේ short burst like you know sprint කරනවා. Yeah. You walk, sprint ඒ වගේ you do about 2.5 kilometers 3 kilometers cover කරනවා. Right. But you have a rest period. Right. But 2 kilometer කියන්නේ time trial එකනේ. Oh. Yeah. Like you have to continuously run for Yeah. Are you running flat out or what? you have Flat out. 2 kilometers. 2 kilometer you have to run Yeah. flat out දුවන්න එපා. Okay. ඉතින් ඒකෙද්දී ගොඩක් ක්‍රීඩකයෝ අමාරුයි මේක කරන්න බෑ. ඇයි එහෙම කිව්වේ? මොකද එයාලා කළා නැති හින්දා. Right. කළා නැති හින්දා. ඊට පස්සේ සිලෙක්ටර්ස්ලා ගෙනාව අලුතෙන් කියන්නේ එයාලා මේව කළා එයාලා ඇඩ්වාන්ස් කළා 8ට දුවන්න ඕනේ කියලා. 8:30 තිබ්බ එක. 8:30 තිබුණේ 8:30 8:35 තිබුණේ. ඒ කියන්නේ පාස් මාක් එක 8:46. Right. 8:46 වලට දිව්වොත් right. ඊට පස්සේ මේලා ගෙනාව 8ට දුවන්න ඕනේ කියලා. 8 or below. 8 below දුවන්න ඕනේ කියලා. එතකොට 8 වලට දිව්වේ නැත්තම් පික් කරන්නේ නැහැ. Right. ක්‍රීඩකයෝ ඔක්කොම 8 වලට දිව්වා. ඇයි ඒ දිව්වේ? ඒ කරලා නැති හින්දා පුරුදු නැහැ. ඉතින් මේක පුරුදු කරන්න මේ 2 කිලෝමීටර් කියන එක ලේසි. දැන් අපි ඒ කාලේ අපිට ආවා ඉස්සෙල්ලාම බීප් ටෙස්ට් කියලා. Right. බීප් ටෙස්ට් එක ආවම නිකන් අපි දුවනවා අමාරුයි මේක මොකද්ද මේ ක්‍රිකට් වලට මේක ඕනේ නේද? අපිට තියෙන්නේ බෝල් කරන්න අපිට තියෙන්නේ බැට් කරන්න. මේක ඔය තමයි questions නේ. ඒ question ඒක ඕනේ වෙනවා. ඊට පස්සේ ආවා යෝයෝ ටෙස්ට් එක. ඒකත් එහෙමයි.
මොකද්ද? දැන් ඇවිල්ලා 2 කිලෝමීටර්. ඉතින් මේක දුවන්න දැන් අනිත් රටවල් එක්ක ගත්තොත් අනිත් රටවල් ගොඩක් උඩ ඉන්නේ. දැන් නිව්සීලන්ත වගේ ගත්තොත් එයාලා under 730 දුවන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් මේක පුරුදු කරන්න අපේ ක්‍රීඩකයෝ පුරුදු වෙනවා කරන්න. මොකද ඒක ඇත්තටම මැනේජ්මන්ට් එකෙන් එන්න ඕනේ දැන්. ඔයා 2 කිලෝමීටර් එක දිව්වනේ under 730. මම දිවා 2 කිලෝමීටර් එක. ඒ කියන්නේ මේ කාලේනේ. මෑත කාලේ කියන්නේ ඔය 2 කිලෝමීටර් එක ආවම පස්සේ කට්ටිය එක ඒවා කියද්දි මම දුවලා බැලුවා. මම 7යි තියෙන දිව්වා. දුවන්න පුළුවන්. 8 was the target cut off. 730 වලින් දිව්වා මම. Right. ඒක දුවන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද ඒක මම එක පාට දූපේ ගන්න නෙමෙයි. මොකද මම දුවලා දින මම ගොඩක් වෙලාවට කිලෝමීටර් 5ක් දුවනවා, 10ක් දුවනවා, 12ක් දුවනවා. ගොඩක් වෙලාවට මම සෙන්සුරාදා කිලෝමීටර් half marathon කරනවා. ඇත්තද? half marathon එක කරන. ඉතින් ඒක කරපු marathon is 21 kilometers. 21 kilometers. ඉතින් ඒක කරන්න පුළුවන් හින්දා තමයි 2 kilometers nothing. So that is why I'm saying, imagine the cricketers, I'm thinking, here's a guy who's played cricket, he's got grey hair, right? He can run for less than 730, Absolutely. right? So it's an embarrassment if you don't do absolutely. it. You can't be in your 20s and suddenly say, මට බෑ කවුරුද හිතනවා. මම මේක කරා නම් මොකද මගේ skin fold එක බැලුවොත් there is no skin, there's just a fold. දැන් ඉස්සර අපි ඉස්සර ගොඩක් පාරේ දිව්වේ. Right. අපි පාරේ දිව්වා. I have seen you all running on Gold Road actually. yeah. ඉස්සර හොඳ සපත්තු තිබුණෙත් නැහැ. ඒක තමයි. අපි දැන් හොඳ සපත්තු තියෙනවා. හැබැයි දැන් අපේ ක්‍රිකටර්ස් පාරේ දුවන්නේ නැහැ. ඉන්ජර්ඩ් වෙයි. කකුල් වලට හොඳ නැහැ. අද සවුත් අප්‍රිකා ටීම් එක ගත්තොත් සවුත් අප්‍රිකා ටීම් එකේ භාගයක් පාරේ දුවන්නේ. You know, it's a good story. I actually heard, this is a story from Makani Tini, Okay. right, a South African bowler. For him to keep his fitness up after the match, from the ground, he ran to the hotel. Oh really? Yep, that was a story that was actually, he was talking about it. Yeah, after the match. After the match, that obviously the story came about, stated the fact that that's how he kept his fitness alive Yeah. at the earlier stages. Then, after all these racism slurs came about, Right. then it came out, the story was the fact that he didn't want to go in the bus with them. Oh, so he had to run. So he forced himself to run. So because he didn't want to be with them in the same room or the same bus or whatever. හැබැයි ෂක් මම නම් කියන්නේ දැන් ලංකාවේ ක්‍රිකට් ටීම් එක පොඩ්ඩක් පාර දුවන එක අඩු කරපු එක කමක් නැහැ වෙන කොහරි තාර පාරක දුවමු මොකද දැන් ඉන්න බස් කාරයෝ යකා මාත් we did the same. Right. But 90s 2000 test match එකක් ගහද්දි say two openers say සනත්ව මාමන් yeah cheaply out වුණා. ඒ කාලේ හිටපු physio trainer from goal ඉඳලා light house එකට දුවන්නේ කියලා. දුවන්න කියනවා. So you cover 2 kilometers. But before that, they have to do at least another 2 kilometers ground එකේ sprints කරලා 2 kilometers. Wow. so it's really not an option So, to get out. I mean, you're looking at the legends who have actually done all this. They've done this homework. They've done all this. I mean, you know, well, let's get into all that. So much to talk about. මේ ප්‍රශ්නේ සුපර් 12 එකේ සිඩ්නි වල මැච් දෙකක් තියෙන එක අපේ පැත්තෙන් වාසියක් නේද? හොඳ ස්පින් එකක් තියෙන නිසා ඉංග්ලන්ඩ් නිව්සීලන්ඩ් ටීම් දෙකට චැලෙන්ජ් එකක් දෙන්න පුළුවන් නේද? අනිවාර්යෙන්. ඔව්. අපි මේ ගැන කතා කරා. ඔව්. මේ ගැන විදියට කතා නුකර මම ඕක දැනගත්තා. මොකද සිඩ්නි වල අපි දන්නවා සිඩ්නි වල විකට් එක Yeah. කොයි විදිහට ගිහලා හැබැයි කොයි විදිහට විකට් එක ප්‍රෙපෙයාර් කරයිද දන්නේ ඒක තමයි. අපි හිතන් ඉන්නේ ස්පින් අපි හිතන්නේ ස්පින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කියලා හිතන්නේ කොයි විදිහට විකට් හදයිද කියලා දන්නේ නැහැ. නමුත් සිඩ්නි වල අපිට ගොඩක් වෙලාවට ඇඩ්වාන්ටේජ් එක වැඩි. ඉතින් අපේ දගපන්දු යන මම මේ තරගාවලිය පටන් ගද්දිම කිව්වා අපි නැමීබියට පරිදිත් මං කිව්වා අපි ගෲප් එකකට යන එක හොඳයි කියලා. මොකද හේතුව ඔස්ට්‍රේලියා නවසීලන්තේ එංගලන්තේ වගේ කණ්ඩායමක් එක්ක ක්‍රීඩා කරද්දී අපේ ඉන්න දඟපන්දු යවන්න දෙන්නගෙන් ලොකු වාසියක් ගන්න පුළුවන් මේ even though the wickets are suited for fast bowlers but those two can do some big damage for those three teams.
check up පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දෙමුද අද මේ 10 මාට ඉස්සෙල්ලා අපේ මේ Yes, අනාවැකි ටික let's වන්න do that, කියලා. yeah. මොකද this is a good way for you to win some money. So in the other 10 මාට ඉස්සෙල්ලා ඔබේ අනාවැකි මෙන්න මේ නම්බරයට එවන්න 0.72 3යි 999 875 එක ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙනවා දැන් SMS එකක් එවන්න with your prediction. ඔය අනාවැකිය කියන්න ලංකාව ගහන ස්කෝර් එක මොකද්ද ඉරිදා මැච් එකේ. ඒක හරියට හරිනම් ඒ වගේ 100 ගුණයක් වාට රුපියල් වලින් අපි ගෙවනවා and first come first serve because no two people can predict the same score. Yep. So this is the question that we want to get into before we go in for a break right now. Pramod Ranasinghe has a question. Yeah, චාමිකගේ තැනට මැතිව්ස් ඉන්දියානම් හිටියානම් හොඳ නැද්ද? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. කවුරුත් මුකුත් කියන්නේ නැහැ. We are going in for a break. ඒකට පොඩක් ගල් ගෙවුණා මම සිලෙක්ෂන් කමිටිගේ චෙයාමන් වුණා මැතිව්ස් ඉන්නවා ස්කොඩ් එකේ. Yeah. That is the thing. I mean, there is so much cricket still left in him. Absolutely. One of the brilliant cricketers in this country. Yes. අපි දැකලා තියෙනවා ටෙස්ට් මැච් වල වන් ඩේ වල දැන් ඉන්න ක්‍රිකටර්ස්ලාගෙන් මැතිව්ස් කියන්නේ He's top class, world class player කෙනෙක්. World class ඉතින් මං කිව්වේ මගේ පැත්තේ මම චෙයාමන් සිලෙක්ට් හිටියා නමුත් තේරුම් කමිටුව ගන්න විදියනේ එක තේරුම් කමිටුව එන විදිය වෙනස්. එයාලා හිතන්නේ යන්ග්ස්ටර්ස්ලත් එක්ක යන විදියද එයාලා බලන්නේ මම යන්ග්ස්ටර්ස්ලත් එක්ක යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපේ ඒ කාලේ ඉඳලම තිබුණු දෙයක් තමයිනේ. අපේ ඒ කාලේ ඉඳලම සීනියර්ස්ලව කපාගෙන ඇවිල්ලා යන්ග්ස්ටර්ස්ලා කියලා තව ටික කාලයක් යද්දී ඕකම වෙනවා. දැන් සීනි ඉන්න ප්ලේයර්ස්ලට ඕක වෙන්න පුළුවන්. ඇන්ජිට තිබ්බේ වාසි දැන් මේ you think because එයාගේ injuries ඉඳ එයා bowling අඩු කරා. එතකොට එයාගේ contribution එක පොඩ්ඩ අඩු වුණාද කියලාද? නෑ ඇත්තටම ඇන්ජිගේ injuries ඉඳ තමයි බෝල් කළේ නැද්ද? නමුත් ඇන්ජි බෝලේ අතර ගත්තම different class. For sure. different class. මම දැකලා තියෙනවා මම ඇන්ජිත් එක්ක ඉඳලා තියෙනවා. ඇන්ජි සමහරවිට ප්‍රැක්ටිස් වල බෝල් කරන්නේත් නැහැ. Right. ඒ වගේ ටැලන්ට් තියෙන ප්ලේයර්ස්ලා හරි අඩුයි. Right. ඒ වගේ ටැලන්ට් තියෙන ප්ලේයර්ස්ලා හරි අඩුයි. ඉතින් මම දකින දෙයක් තමයි අපි 2021 මේක කියන්න ඕනේ දෙයක්. 2021 ලෝක කුසලානයට මම හිතන විදිහට මම දකින දේ මම විශ්වාස කරන දෙයක් අපි ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් තිසර පෙරරත් එක ගියා නම් අපි වර්ල්ඩ් කප් එකේ දිනනවා. Good to point. Good to point. What could have been? What good to point. This is Softlogic Live Payback World Cup Series, and of course, thank you very much to our sponsors. Softlogic Live on the show with us, Edgevantage Workflows and Daraz, talking to the one and only Chaminda Vaas, and it's absolutely fascinating to dive into his brains and get all these details out and the wisdom and the knowledge that's coming out, which we will do right throughout the series of the World Cup. Right now, it's time for us to take a break. We'll be back right after this. Welcome to the universe of the Raz, where you explore and discover whatever you want, whatever you need. All you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Daraz. Do we bat or do we bowl first? Take out the guesswork and make informed decisions. With all the information you need in a single screen to make the right decision. Edgevantage from SP Solutions. Corporate events, weddings, concerts, or simply getting fuel with your QR code. Let us help you take your big day to the world with a professional broadcast to Facebook, YouTube, Zoom, MS Teams, or your website at the most affordable rates. So give us a call and let's go live. PodHub. අභියෝ
අභියෝගය මොකක් වුණත් මේ රට දිනනවාමයි. Come on Sri Lanka. අපිට පුළුවන්. Softlogic Live ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණයෙන් සුබ පැතුම්. Welcome back to the show, ladies and gentlemen. It's Sit Back, and of course, we are coming to you live from our studios and live on our PodHub platform on YouTube. It is Softlogic Live Payback World Cup Series, brought to you by Softlogic Live. And a big thank you to our wonderful sponsors on the show with us. Edgevantage Workflows also on the show, and Daraz on the show with us. Lots to talk about with our wonderful sponsors, which we will do. And big time for Daraz coming up, 11/11 sale. Absolutely. I think a lot of people in Sri Lanka are looking forward to that. Anu's not going to be at work that day. No, I'll be here. I'll order things and I'll come. Daraz ambassador කෙනෙක් මෙතන. You know, actually, වෙනම credit card එකක් තියෙනවා Daraz shopping වල. I'm sorry, I don't use credit cards. I pay by cash on delivery. But I have to say this. So the Daraz delivery guy knows me by name. Yeah. He in fact stops for a chat when he delivers something. Chat and like have something to drink. I mean a soft drink. And he calls me. Right. So he knows me so well because when there's a delivery on, he says, "Me." Anusa me mangena 11 වෙනකොට ගෙදරනේ Gomas. His name is Gomas. So Gomas, thank you. Props to Gomas on the show. Yeah, you do a stellar job, I have to say. Rightio then. Final few minutes as far as the show is concerned. I think we had a question which unfortunately we missed out on just a few minutes ago. There was a one-liner question that came up. I don't know if you actually put it up. But into the Super 12s right now. From the looks of it, there is still a lot of work to be done as far as the team is concerned. There are so many things to get it done, like අපේ batting. තාම click වෙලා නැද්ද වාසි? තාම batting click වෙලා නැහැ. මොකද කුසල් අපි දැක්ක කුසල් runs වල ඉන්නවා, පැතුම් ඉන්නවා. යට ටිකේ ලකුණු එන්නේ නැහැ. ඉතින් තව දෙන්නේ අඩුම ගානේ ෆයර් කරන්න වෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා දසුන් චරිත් බානුක ලකුණු අතරට එයි කියලා. ඉතින් සුපර් 12 ඇද්දි වෙනම ගේම් එකක්. ප්‍රේක්ෂක අඩුයිද? දැන් අපි qualifiers වලින් ඊළඟ qualifiers all banana slip games no. Right, which we had one with Namibia. Yeah. Right, then now you are going to play with the you got to win 3 out of 5. Yes, but you're still going to play with the test teams, people you've seen more data on them. Pressure අඩුයිද ඒ වෙලාවේ? Still they have a pressure, but nothing to lose. Nothing to lose. Super 12 එකල තියෙනවා, match පහක් තියෙනවා. Right. Match පහෙන් තුනක් දිනන්න තියෙනවා. Right. ගහන්නේ හොඳ team එක. Mistakes කරන්න බෑ. Right. ඕකම තමයි qualifying වල ඔළුවට එන්නේ. නමුත් qualifying වල match තුනෙන් දෙකක් දිනන්න ඕනේ. ඔව් ඒක තමයි. පොඩි mistake එකක් කළොත් ඇති. අපි දැක්ක නැමීබේ match එකේ කරපු mistake එක මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඒ mistakes ටික හදාගෙන සුපර් වටේට එද්දී මම හිතනවා ගොඩක් වෙලාවට අපේ ක්‍රීඩකයෝ තේරුම් අරගෙන කොයි areas ද improve කරගන්න ඕනේ, කොයි areas වලද අපි ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ. wickets වෙනස් වෙනවා. අපි හෝබාට් වල ගහද්දි විකට් එක වෙනස්, සිඩ්නි වල වෙනස්, පර්ත් වල වෙනස්, බ්‍රිස්බන් වල වෙනස්. ඉතින් ඒ තනිතුරු අධ්‍යයනය කළා ඒ දේවල් එක්ක මම හිතන්නේ සුපර් 12 එකට එද්දි අපේ ක්‍රීඩකයෝ මම හිතන්නේ හොඳ තත්ත්වයක ඉන්නේ. නැත්නම් හිතයි අනිද්දා දැන් කෝචින් ස්ටාෆ් එක මොනවා කියයිද ටීම් එකට? I think අද මැච් එකෙන් පස්සේ තව දවස් දෙකක් තියෙනවා තරඟයට. ගොඩක් වෙලාවට තරඟේ ක්‍රීඩා කරපු නැති කට්ටිය පෝනිම් කටුවල සමන්ට කියනවා will have option on whoever wants to come for practices or they will go with the team. ගිහිල්ලා එතන පොඩි soccer tennis එකක් ගහලා ටීම් එක බොන්ඩින් එකක් විදියට ඒ දේවල් කරන ටීම් ස්පිරිට් එක කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් රෙස්ට් ඩේ එකක් දෙන්න පුළුවන්. මොකද තව දවස් දෙකක් තියෙනවා මැච් එකට. සැටර්ඩේ සමහරට හොඳ ට්‍රේනින් එකක් කරලා සන්ඩේ ලෑස්ති මැච් එකට. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා
පුහුණුකරුවට වෙනස් වෙනවා තියෙන ඉන්ජරිස් එක්ක. ඔව්. ඒකත් බලන්න ඕනේ ඉන්ජරිස් එක්ක. මම හිතන්නේ සමහරට ෆාස්ට් බෝලර් රෙස්ට් එකක් දෙයි. ඒ වගේ ඒ පුහුණුකරුවට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ විවේකත් අවශ්‍යයි. අන්තිම දවස් 4-5 තිබුණු ප්‍රෙෂර් එක රිලීස් කරගන්නත් ඕනේ. right. හොඳට හිතලා සුපර් 12 එකට යන එක තමයි වඩාත් හොඳ. ප්‍රමෝද් දහනවා මේ ප්‍රශ්නය. බානුකෝ ඕපනින් එවලා කුසල් මෙන්ඩිස් තුන්වෙනියට එවුවොත් හොඳ නැද්ද? Now it's a bit of a problem. Now it's a bit of a settled opening partnership we have going on right Why now. upset that now? No. Now the team එකේ combination එක හොඳයි. Yeah. මොකද කුසල් ලකුණු අතරේ ඉන්නවා, පැතුමුත් ලකුණු අතරේ ඉන්නවා. Yeah. ඒ හින්දා අපිට කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් බානුක කියන ක්‍රීඩකයා ඇවිල්ලා මම දකින විදිහට ආරම්භක පිටිකරුවෙක් නෙමෙයි. Right. ලකුණු රැස් කරන්න පුළුවන්. නමුත් බානුකගේ රෝල් එක ඇවිල්ලා නම්බර 4, නම්බර 5, ඉවන් නම්බර 3 වුණත් හොඳයි හොඳට යන වෙලාව. අපි ගෙමු මැච් එකක ඕවර් 6ට 75ක් විතර ඇවිල්ලා විකට් එකක් ගියොත් ඒ වෙලාවට බානුක වගේ කෙනෙක් කියලා තව quick fire. තව ලකුණු 30ක් 40ක් ගැව්වොත් ඕවර් 10ට 100ක් එනවා. Right. එතකොට අපිට යන්නේ ඒ විදිහට පොඩි ස්ට්‍රැටජි එකක් ගිහිල්ලා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් බානුක වගේ කෙනෙක් මැද ක්‍රීඩා කරන එක අපිට ගොඩක් හොඳයි. වාසි ඔයා ගහන වෙලාවේ දැන් මැච් එකක් පැරදිලා ඩ්‍රෙසිං රූම් එකට ගියාම අම්මන් බැනුම් ගහලා තියනවාද? කාගේද බැනුම් අහන්නේ? බනිනවනම් කවුද බනින්නේ? කවුද? බැනුම් අහලා තියෙනවා අනන්ත අප්‍රමාණ. ඩ්‍රෙසිං රූම් එක බැලලා නැහැ, ග්‍රවුන්ඩ් එක මැදත් බැලලා තියෙනවා. කවුද බැලලා තියෙන්නේ? ඒ කාලේ තිබ්බ පේනායකතුමා. මොකද්ද කිව්වේ? මොකද්ද කියන්නේ? දැන් කියන්න බෑ ඉතින්. බයිනවා කියන්නේ මේමයි ඕවරකට බෝල 6ක් තියෙනවනේ. ඔව්. ඔය ඕවරකට බෝල 6න් අපි කියමු බෝල 2ක් දාලා තුන්වෙනි බෝලේ වෙන්නේ 4 බෝල 4 2ක් ගහුවා කියමු. හරිද? එතකොට අපේ නායකතුමා ඉන්නේ ගලියේගේ. right. අපේ අර්ජුන රන්තුංග ඉන්නේ ගලියේගේ. මේම අත් දෙක ඉනට ගියා කියන්නේ හොඳ බැනුම් තමයි. ඉතින් අන්තිම බෝලේ දාලා ෆලෝතුරු නැහැ. අන්තිම බෝලේ දාලා ෆලෝතුරු නැහැ. මොකද සෙනගත් ඉන්නවනේ. right. ෆලෝතුරු නැහැ. ෆලෝතුරු එක කොට වෙලා right. අම්පෑ තොප්පිය දෙන්න ඉස්සෙල්ලා තොප්පිය අරන් ෆයිනල් එක එකට එනවා. තර්ඩ් ප්ලෑන් එකට එනවා. මොකද සද්ද ඇහෙන්නේ නැහැ. එක්ක කවුරු එල්ල පිටිපස්සෙන් කළු ඇවිල්ලා කෑ ගන්නවා වාසි අර්ජුන අරගෙන එතකොට තමයි හැරිලා එන්නේ. හැබැයි හොඳයි. බැනුම් අහලා තිනවා, ඉගෙනගෙන තිනවා ගොඩක් දේවල්. මොකද මම ක්‍රීඩකෙක් හැටියට ක්‍රීඩා කරන කාලේ සෑහෙන බැනුම් අහලා තියෙනවා. හැබැයි මේ බැනුම් අහලා තියෙන දේවල් මම ගොඩක් වෙලාවට ගත්තේ වැරදි විදිහට නෙමෙයි. මම ගොඩක් වෙලාවට ගත්තේ චැලෙන්ජස් හැටියට. ඒ චැලෙන්ජස් ගත්ත හින්දා තමයි මම අදටත් මම විශ්වාස කරනවා අර්ජුන කියන නායකයා අපේ ක්‍රීඩකයෝ හැදුවා. right. ඒ කාලේ හිටපු ක්‍රීඩකයෝ යන්ග්ස්ටර්ස්ලව හැදුවා. ඒ හදපු හින්දා තමයි මට ලංකාව වෙනින් අවුරුදු 15ක් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් උනේ. හරි තීරණ ගත්ත හින්දා හරි දේවල් කරපු හින්දා තමයි මට අවුරුදු 15ක් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් උනේ රට වෙනින්. Right here. Now, just before we are done for the show, I want to see our games up on the screen again. The coming up games, of course, in the Super 12s, and we'll run through each one of them with Vasi and see in terms of we'll get his predictions on the game right now. It doesn't matter. Straight up. Absolutely. Straight up. What again? We are going to win everything here, right? So even though that is what our heart wants, right? In terms of the current situation, in terms of taking both the squads into consideration. බලමු මේ වගේ predictions මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. Because we don't want to be Michael Schumacher in Formula 1. You know what I mean? කොහමද ඉන්නොත් එහෙම there's no fun in watching them. So So here we go. The first game is on Sunday. Of course, we don't know our opponents. Most probably it will be Zimbabwe or West Indies, but we're playing in Hobart. He could be surprised. Yeah, Vasi, you have played in all these grounds before, so you know these grounds as good as the back of your hand. First game, Zimbabwe out. Sri Lanka, Zimbabwe. ශ්‍රී ලංකා සිම්බාබ්වේ આવොත් සිම්බාබ්වේ හොඳ කණ්ඩායමක්. අන්තිම
මාස 6 ගත්තොත් ඊටමත් හොඳින් කළා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කිව්වොත් සිකන්දර් රාසා. Yes. Yeah. Oh yeah. බැට් කරන විදිහ දැක්කම බ්‍රිලියන්ට්. ඉතින් සිම්බාබ්වෙත් එක්ක අපි ප්‍රැක්ටිස් මැච් එකක් ගෙවුවා. අපි එක දින 188ක් ගහලා ඉතින් අපිට ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා. වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ආවත් අපිට දිනන්න chance එක ගොඩක් වැඩි. මොකද අපේ ස්පින් එකත් එක්ක. ඉතින් ඔය තරඟ පහ ගත්තොත් අපිට ටාගට් කරන්න තියෙන්නේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් එකයි ඇෆ්ගනිස්තාන් එකයි ටාගට් කරගත්තොත් දිනන්න. මේ දෙකම දින්නොත් අපිට අර තුනෙන් එකක් දින්නොත් වියතුරු සිඩ්නි ග්‍රවුන්ඩ් එක තමයි. සිඩ්නි ග්‍රවුන්ඩ් එකේ දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය ටීම් තුනෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියා නිව්සීලන්ත ඉංග්ලන්ත ගත්තොත් right නිව්සීලන්ත එක දිනන්න chances ගොඩක් වැඩි අපිට. Right. හැබැයි මම අපේ කණ්ඩායම පල්ලයට දානව නෙමෙයි. නෑ. 2019 අපි එංගලන්තෙත් එක්ක දින්න ඔච්චර හොඳ ස්ට්‍රෝං ටීම් එකක් තියලා. ඉතින් ඒ අපි තරඟ ක්‍රීඩා කරන විදිහ අපේ කොන්ෆිඩන්ස් ලෙවල් එක තියෙන විදිහ අනුව එදා දවසේ ක්‍රීඩා කරන විදිහ අනුව තමයි මේ තරඟ ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙන්නේ. නමුත් අපි ප්ලෑන් කළොත් අර මං කිව්වා විදිහට ප්ලෑන් කරගත්තොත් අපිට ඔය තරඟ තුන ජයග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාසයි. I am a firm believer if you have the match on the Australia match is on the 25th of April, 25th. I think. Yeah. 25th of April. Even though we're actually playing in Perth, one of the fastest wickets in Australia, I think that we have an edge over Australia because I don't know. In my personal opinion, Australian team is almost settled now. They're just basically still playing it on. Aaron Finch's final series also, right? He's basically quitting T20 after this. I don't know. What do you think? The Australia good side. Very good side. Very good side. Before this World Cup, they have played against West Indies. They played against Zimbabwe. Then they played against England. England. Yeah. And they played few warm-up games as well. And they are in a good nick. And favour එක තියෙන්නේ Australia and we are playing in Perth. Yeah. Ground developer, they are world class team. But මම කියන්නේ අපිට දිනන්න බෑ කියලා. නමුත් අපි පළවෙනි තරඟේ ක්‍රීඩා කරන විදියට තමයි දෙවෙනි තරඟයට අපි අවතීර්ණ වෙන්නේ. අපි අපේ ක්‍රීඩකයෝ හොඳට වෙස්ට් ඉන්ඩීස් හරි සිම්බාබ්වේ තරඟේ හොඳට ක්‍රීඩා කළොත් එන ඒ ස්කොට්ලන්ඩ් වෙන්නත් පුළුවන්. අයර්ලන්ඩ් වෙන්නත් පුළුවන්. අපි දන්නේ නැහැ මොකක්ද එන්නේ ටීම් එකේ. ඒ ටීම් එකේ හොඳට ක්‍රීඩා කරන විදිය අනුව තමයි ඕස්ට්‍රේලියා තරඟේ ගොඩක් වෙලාට බලපාන්නේ. අපිට මේ ගහන තරඟ ඔක්කොම දිනන්නත් පුළුවන්. Right. ඒක ඇවිල්ලා ප්ලේයර් ගහන 11 දෙනාගේ කොන්ෆිඩන්ස් අනුව තමයි තරඟේ ජයග්‍රහණය කරන. අපිට මෙතන ඉඳන් අනාවැකි කියන්න පුළුවන්. මේක දිනන්න පුළුවන්, මේක කරන්න පුළුවන්. නමුත් එදා දවසේ conditions, ground conditions, mindset එක මේ හැම දෙයක්ම බලපානවා තරගයක් ජයග්‍රහණය කරන්න. And I think it's depending on like you said the momentum of the first match. First game is very, very important. Winning that sets a nice benchmark to spring from. That's right. So that's basically it. So we are done taking predictions on the show. We are almost done with the show. Our next show, of course, is going to be on Monday with Vasi, and we're going to be talking about the win on Sunday. How's that? And also going to be talking about Sri Lanka's match with Australia, which is on Tuesday. So all that and more. Thank you very much, Softlogic Live, for being a part of the show. Thank you very much, Edgevantage, Workflows, and Daraz. Wonderful to have you on the show. And thank you to all our viewers who are so engaged and involved in this show, because there are so many questions that come in, and we kind of filter them out so that what I mean. We can't obviously answer all the questions. And don't forget, we also have another show that's obviously on during the World Cup. It's our Combox Party, which is happening. And it's a really different way of giving a ball-by-ball commentary. Absolutely. And Aslan's going to be on the show. Yasir is on the show. Get different guests on the show. We are still working on trying to get Chaminda Vaas on the show. You never know. You never know. He'll be there. It could be one of those big matches. Can we also show once again, yesterday's winner
for the prediction, and congratulations to him, because he walks away with 16,200 rupees because he predicted the score absolutely on the dot as 162. That's Ruan Senaratna from Nigambu. So congratulations once again, Ruan, and we do hope that we'll be announcing the winner for Sunday's match on Monday. Yes, that's right. One thing to add. Yeah. Before we conclude, Tell me. Now, when you Super 12 එකට එද්දී, you are playing with good teams. Yes. Yeah. Right? අපිට mistakes කරන්න බෑ. Oh. mistakes අඩුවෙන් කරන ටීම් එක තමයි දිනන්නේ. ඉතින් අපි සුපර් පළවෙනි වටේ කරපු mistakes ටික මේකට ගෙනිච්චොත් That's right. අමාරුයි දිනන්නේ. ඉතින් less mistakes, moving on forward. moving on forward. Yeah, very excited. We're in the Super 12s. Thank you very much. And we shall catch up with you once again on Monday night at 9:30 right here on the Softlogic Live Payback World Cup Series. Till then, have a great weekend and speak to you soon. Good Absolutely. night. And make sure you have a lot of spiritual upliftment over the weekend, because you'll need it to get you through that match. These days, spiritual upliftment means so many different things, but make sure it's liquid. That's the best thing. Good night, everybody. Take care. Bye-bye.